امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ غالب کی ایک اور نئی غزل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم ایک اور غالب کی غزل کی تشریح کریں گے۔ غزل ہے کوئی دن گر زندگانی اور ہے۔ تو اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ کوئی دن گر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے۔ کوئی دن گر زندگانی، گر جو لفظ ہے یہ اگر میں استعمال ہوا ہے۔ زندگانی کا آپ کو پتہ ہوگا زندگی کو کہتے ہیں۔ اپنے جی میں ہم نے ٹھانی کہتے ہیں پکا ارادہ کر لینے کو، یا پختہ کوئی ارادہ کر لینا، ٹھان لینا کسی کام کے لیے۔ غالب اس شعر میں کہتے ہیں کوئی دن گر زندگانی اور ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بات پر غور کریں کہ شاعر کی یہاں پر تاثرات کیا ہیں۔ شاعر غالب یہاں پر اس شعر میں مایوس دکھائی دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کوئی دن اگر زندگی کا اور ہے تو ہم نے اپنے جی میں اور ٹھان رکھی ہے۔ ٹھان کیا رکھی ہے؟ کوئی دن اگر زندگانی اور ہے، مطلب یہ ہے کہ میں اپنی زندگی سے اس قدر تنگ آ گیا ہوں، یا میری زندگی میں اس قدر دکھ ہے، غم ہے، تکلیفیں ہیں، جو کہ غالب نے مالی حالت میں، مالی حالات ان کے دیکھ لیں، یا ان کا بے اولاد ہونا، یا پنشن کا نہ ملنا، مطلب تمام مصیبتوں کا، تکلیفوں کا اکٹھا ہو جانا۔ تو غالب اس شعر میں کہہ رہے ہیں کوئی دن اگر میری زندگی کا اور ہے تو ہم نے اپنے جی میں کوئی اور ہی ارادے کر رکھے ہیں، ہم نے ٹھان رکھے ہیں۔ اب شاعر یہ تو نہیں بتاتا کہ اس نے کیا ارادہ کر رکھے ہیں، یہ کیا ہے، لیکن ذو معنی بات میں یا بات کو گول مول کر کے شاعر غالب کہہ رہے ہیں کہ اگر میری زندگی اور ہے، کچھ دن اور اس کے رہ گئے ہیں، تو میں نے بھی اپنے جی میں اور ٹھان لی ہے۔ ٹھان کیا لی ہے کہ میں درویشی اختیار کر لوں گا، یا دلی شہر چھوڑ دوں گا، یا میں یہ ملک چھوڑ دوں گا، یا میں جو بھی کروں گا میں بھی اپنی زندگانی، اگر میری زندگی اور رہ گئی ہے تو میرے بھی کچھ اور ہی ارادے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں۔ آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں، آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں، سوز غم ہائے نہانی اور ہے۔ آتش کہتے ہیں آگ کو، دوزخ کا مطلب آپ جانتے ہیں، گرمی کہاں، سوز غم نہانی اور ہے۔ سوز کہتے ہیں جلانا، سوز کا لفظ ہے جل جانے کے لیے، نہانی کہتے ہیں چھپا ہوا، نہاں کہتے ہیں چھپا ہوا یا نہانی، یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے نہانی اور ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ آتش دوزخ میں وہ گرمی کہاں ہے، مطلب دوزخ کی جو آگ ہے، جو اس میں تپش ہے، اس میں وہ گرمی کہاں ہے، اس میں وہ تپش کہاں ہے، جو سوز غم، جو میرے دل کا غم ہے، غم ہائے نہانی، جو میرے دل کا غم جو چھپا ہوا ہے، جو اس میرے دل میں غم ہے، اس کے زیادہ آتش دوزخ میں وہ گرمی نہیں ہوگی جو میں نے اپنے دل میں چھپا رکھی ہے۔ آتش سوز نہانی کہتے ہیں مطلب چھپی ہوئی، کہتے ہیں میرے دل میں جو غم ہے، جو تکلیفیں ہیں، جو میں نے زندگی میں تکالیف دیکھی ہیں، ان میں جتنی گرمی ہے، ان میں جتنی جلن ہے، ان میں جتنی تکلیف ہے، اتنی گرمی، تکلیف، سوز آتش دوزخ میں نہیں ہوگی، اس میں اتنی گرمی نہیں ہوگی جتنا مجھے اپنے زخموں سے ہو رہی ہے، مجھے اپنے تکلیفوں سے ہو رہی ہے۔ آتش دوزخ میں بھی اتنی گرمی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے اگلا شعر۔ بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجشیں، پر کچھ اب کے سر گرانی اور ہے۔ بارہا کہتے ہیں کئی بار، کئی دفعہ یا بار بار، دیکھی ہیں ان کی رنجشیں مطلب ناراضیاں، تکلیفیں، یا ان سے کچھ تکلیف کا ملنا۔ پر کچھ اب کے مطلب اب کے بار، سر گرانی اور ہے۔ سر گرانی کہتے ہیں، گرانی کہتے ہیں کہ سر گرانی مطلب سر جھکا ہوا، یا سر گرانی، سر جھکا ہوا یا سر تکلیف میں، یہ اس اب کے باری جو سر گرانی ہے وہ اور ہے، سر کی جو تکلیف ہے وہ اور ہے۔ مطلب وہ کہتے ہیں، شاید غالب کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی رنجشیں ہمیشہ دیکھتا رہتا ہوں، اور اس کی رنجشیں بارہا دیکھی ہیں، اس کے ظلم و ستم میں نے سہے ہیں، اس کی باتوں کو میں نے سہا ہے،
पर कुछ अब के सर गिरानी और है, मतलब जो सर गिरानी है, सर को की जो तकलीफ़ है और जो महबूब की जली कटी बातें हैं, महबूब के जो जुल्म है, अब के बार कुछ और ही हैं, वो मेरी बर्दाश्त से भी बाहर हैं। बारहा मैं उनकी हमेशा रंजिशें देखता आया हूँ, उनसे कभी वफा की उम्मीद नहीं की, उनसे कोई सकून नहीं पाया, पर अब के बार जो सर गिरानी है वो उन्होंने मुझे तकलीफ़ देने की कुछ और ही इरादे कर रखे हैं। इस दफ़ा उनकी जुल्म करने का, सितम करने का, तकलीफ़ देने का कुछ और ही अंदाज है। अगला शेर देखते हैं। दे के ख़त मुँह देखता है नामाबर, कुछ तो पैगाम ज़बानी और है। दे के ख़त मुँह देखता है नामाबर, नामाबर मतलब ख़त देने वाला, कुछ तो पैगाम ज़बानी और है। गालिब इस शेर में कहते हैं कि मुझे ख़त देकर नामाबर जो है, जो कासिद है, मेरा ख़त लेके आने वाला है, वो मुझे ख़त देकर वो मेरे मुंह की तरफ देखता है और मुझे यूं महसूस होता है कुछ तो पैगाम ज़बानी और है। मतलब महबूब ने मुझे ख़त भेजा तो मैंने जब उसका ख़त पढ़ा, पहले तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि महबूब मुझे मेरे ख़त का जवाब देगा, लेकिन उसने जवाब दे दिया। पहले तो ये खुशी की बात है। लेकिन नामाबर जो है, कासिद है, वो मेरे मुंह की तरफ तकता है। वो मुझे जब देखता है तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे मेरा महबूब पहले नामाबर से नाराज़ हुआ होगा, उसको बुरा भला कहा होगा कि तुम ख़त क्यों लेकर आ गए, तुम उसका पैगाम क्यों लेकर आ गए। और मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि कासिद को देख कर, नामाबर को देख कर के कोई पैगाम ज़बानी और भी है। मतलब पैगाम ज़बानी वो ये हो सकता है कि महबूब ने उसको जली कटी सुनाई हो, उसको उस पर गुस्सा किया हो, वो ऐसा है नहीं, लेकिन गालिब ये सोच रहे हैं कि पैगामी ज़बानी कुछ और भी हो सकता है, महबूब ने कोई और बात भी की होगी जो कि नागवार होगी। इसीलिए जो नामाबर है, जो कासिद है, बार बार मेरे मुंह की तरफ देखता है, मुझे तकता है। अगला शेर देखें। काते आमार में अक्सर नजूम, काते आमार में अक्सर नजूम वो बलाए आसमानी और है। काते कहते हैं कता करने वाले को, ठीक है, काते कहते हैं कता करने वाले को। अम्मार जो है ये उम्र की जमा है, मतलब उम्र की अगर हम जमा पढ़ें, उम्रें या उम्रों या हम कुछ भी, लेकिन सही जमा हम देखें तो उम्र की जो जमा है वो आमार है अक्सर नजूम, नजम कहते हैं सितारे को, नजूम कहते हैं सितारों को, ठीक है, नजम से नजूम। वो बलाए आसमानी, बला मतलब कोई मुसीबत, बलाए आसमानी यहाँ पर महबूब को कह रहे हैं, ठीक है। गालिब कहते हैं कि काते अमार हैं अक्सर नजूम, काते अमार हैं मतलब कता करने वाले, उम्र की जो है सही जमा उम्र की जो है वो आमार है। कहते हैं कता करने वाले सितारे जो हैं, कता करने वाले जो हैं सितारे जो हैं वो ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं, कि अगर जो काते अमार हैं, जो सितारे हैं, वो ज़िंदगी जब ख़त्म होती जाती है तो सितारे गर्दिश करते जाते हैं और बंदे की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लेकिन उससे ज़्यादा बलाए आसमानी और है, मतलब मेरा महबूब इस कदर है कि सितारों से भी ज़्यादा दुश्मन वो है कि उसने अपनी दुश्मनी की हद ही कर दी, उसने जुल्म व सितम की हद ही कर दी। तारे ज़रूर उम्र को ख़त्म कर देते हैं, जो है इंसान की ज़िंदगी तारों के साथ ही ख़त्म हो जाती है कि उनकी गर्दिश ख़त्म हो जाती है। लेकिन महबूब की जो मेरा महबूब है वो बला है, वो कोई और आसमानी बला है, वो तो तारों से भी ज़्यादा जालिम निकला कि उसको जुल्म व सितम, उसकी तकलीफ़ देने के जो तरीके हैं कि उसने मुझ पर ज़िंदगी तंग कर दी है, मेरा अरसा हयात मुझ पर तंग कर दिया है, वो बलाए आसमानी और है, वो तारों से भी बड़ा दुश्मन है। अच्छा, अगला शेर देखिए, अगला और आखिरी शेर हम देखते हैं। आपने ये अक्सर सुना होगा, हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, एक मर्गे नागिहानी और है। गालिब कहते हैं कि मतलब इस कदर तकलीफ़ में है, तकालीफ बर्दाश्त की हैं गालिब ने अपनी ज़िंदगी में, कि मायूस होके कहते हैं कि हो चुकी गालिब
बलाएं सब तमाम, गालिब तमाम बलाएं, तमाम मुसीबतें, तमाम जुल्म व सितम, तमाम ज़िंदगी की तलखियाँ, तमाम सख्तियाँ सब ख़त्म होने वाली हैं, बस ख़त्म हो जाएंगी और हद कर चुकी हैं। बस एक मर्गे नागिहानी और है। मर्गे नागिहानी कहते हैं अचानक मौत को, मतलब एक अचानक मौत आने वाली है। बस हमने ये गम उठाना है। हमने इससे पहले बहुत सी बलाएं उठा ली हैं, बहुत सी तकलीफ़ बर्दाश्त कर ली हैं, महबूब की बातें बर्दाश्त की हैं, महबूब के सितम बर्दाश्त की हैं, हमने बहुत ज़िंदगी में सख्तियाँ उठा ली हैं। लेकिन अब ये मर्गे नागिहानी और है। लेकिन अब एक अचानक मौत के आने की जो तकलीफ़ है, या एक हमने हमारे पास ये एक दुख रह गया उठाने वाला कि हमने वो दुख उठाना है और वो सब ने उठाना है। मर्गे नागिहानी और है। उम्मीद करती हूँ आपको तशरीह समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो कि आपको समझ आ रही है या नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोस जो हैं तशरीह के हवाले से, मुख्तलिफ शायरों के हवाले से आपके पास टाइम से पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।